जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इन ड्राइव पे गाड़ी चलाता हूँ। तो जैसे ही मैंने सुबह 2 से 3 राइड की हैं, तो एक राइड मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। तो वो बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक मुझे राइड मिली जिसे मैंने हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए जाना था। उसके साथ एक उसकी वालदा थी, एक बच्चा खुद था जिसकी उम्र 18 से 19 साल हो सकता है, 20 साल तक भी हो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, शाम के 6 बज चुके हैं। तो आज मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट इसलिए नहीं की थी क्योंकि आज दिल को सुकून ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि आज ऐसा हादसा हुआ है मेरे साथ जो आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। हिम्मत तो नहीं है कि आपको बात सुना सकूँ, मगर फिर भी कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इन ड्राइव पे गाड़ी चलाता हूँ। तो जैसे ही मैंने सुबह 2 से 3 राइड की हैं, तो एक राइड मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। तो वो बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक मुझे राइड मिली जिसे मैंने हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए जाना था। उसके साथ एक उसकी वालदा थी, एक बच्चा खुद था जिसकी उम्र 18 से 19 साल हो सकता है, 20 साल तक भी हो। जैसे ही मैं पहुंचा उनके घर पिक करने के लिए, तो बच्चा अपनी वालदा को लेके आया व्हील चेयर पे। उसने अपनी वालदा को फ्रंट सीट पे बिठा दिया, खुद पीछे बैठ गया। तो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद उसकी वालदा ने उससे कहा कि बेटा कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि भाई इधर गाड़ी रोकना कहीं बेकरी पे, तो हम जूस वगैरह ले लेते हैं अम्मी के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो उनकी वालदा की सिचुएशन थी, उनको जो तकलीफ़ थी, वो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने पूछ लिया कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान हैं, क्या दुख तकलीफ़ है आपको? तो उनकी वालदा ने मुझसे कहा कि बेटा मैं गुर्दे वाश करवाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने बात सुनी, मुझे भी दुख हुआ। तो मैंने कहा अच्छा माँ जी कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा, परेशान ना हो। तो जो उनकी वालदा थी वो रोने लग गई। तो मुझे कहने लगी कि बेटा बहुत हालात ख़राब हैं, बच्चे बच्चियाँ मुझसे तंग हैं। तो मैंने बात तो सुन ली, बट मुझे बहुत परेशानी हुई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो जो माँ जी थी रोने लग गई। मैंने कहा अच्छा माँ जी चुप करें, कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा। तो उतनी देर में 2-4 मिनट लगे होंगे, वो सामान लेके उसका जो बेटा था ना वो आ गया। आने के बाद उसने जब देखा कि वालदा रो रही है, उसने ये नहीं कहा कि अम्मी जी चुप करें, अल्लाह करम करेगा, या कोई भी बात, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई अच्छा स्वभाव बन जाएगा। उसने आती ये ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो सुन के मुझे खुद बड़ा दिली दुख हुआ मुझे। इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बात आपसे भी बोल सकूँ। जैसे ही उसने अपनी वालदा को देखा कि वो रो रही है, तो उसने कुछ नहीं कहा, यही बात की कि माँ जी कभी मुंह बंद भी कर लिया करो। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। मैंने ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं की। उसकी जो वालदा थी ना उसी वक्त चुप हो गई। वैसे आंसू तो आ ही रहे थे, मैं तो देख रहा था, मेरे साथ जो बैठी थी। तो मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि यार ये कैसा बच्चा है जो अपनी वालदा को ये बात कह रहा है। कोविड टाइम सीगा, जिस टाइम बच्चा छोटा सीगा, उनकी वालदा ਉਹੀ वालदा ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਂਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲਦੈਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਾਲਦੈਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 6 7 ਤੱਕ 8 ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2-4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ। ਹੱਦ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2012-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੌੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਪਾਪੜ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰੂੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਚੂਰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12-1 ਵਜੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੇਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣਾ। ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਵਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੁਰ ਗਈ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ, ਤੇ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਇੰਦੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਨੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ, ਵੇ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗਾ ਕੁਰਲਾਵੇਂਗਾ ਮੁੜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗਾ ਕੁਰਲਾਵੇਂਗਾ ਮੁੜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ, ਵੇ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਫਿਰ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਵੇਖ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਇਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ।